स्वाध्याय 6.5 एक्जाम्पल नंबर 1 नीचे त्रिकोणनी बाजुओ आपेली छे ते पैकी कया त्रिकोणों काटकोण त्रिकोण छे ते नक्की करो। जे काटकोण त्रिकोण होय तेना कर्णनी लंबाई शोधो। हवे विद्यार्थीओ अहींया रकमों आपेली छे, 4 रकम आपेली छे। रकमनी अंदर एक काटकोण त्रिकोणनी बाजुओना माप दर्शाववामां आव्या छे। हवे एना आधारे तमारे नक्की करवानुं छे के आ रकम छे ए काटकोण त्रिकोणनी ज छे। जो काटकोण त्रिकोणनी त्रिपुटी होय तो कर्णनी लंबाई तमारे कहेवानी छे। हवे आना माटे जरूरी नथी के आकृति दोरवी ज तेन वगर दोर्या आकृति दोर्या वगर पण थई शके छे। हवे शुं करवानुं एक पहली तमने समजण आपी दઉં तो आपणे आ काटकोण त्रिकोण दोरीए छीए। आ काटकोण त्रिकोणमां कर्णनी लंबाई हमेशा आ बे बाजू करता मोटी होय छे। एटले आमांथी जे कांई मोटी बाजू होय जेनुं माप मोटुं होय तो आमांथी जे सौथी मोटी बाजू होय तेने आपणे कर्ण तरीके लई लेवानो अने बाकीना जे माप होय एने आपणे बाजू तरीके लेवानुं। तो काटकोण त्रिकोणनी अंदर शुं छे के काटकोण त्रिकोण जो होय तो आ बाजुनो वर्ग अने आ बाजुनो वर्ग ए बंनेनो सरवाळो करीए तो एनो जे सरवाळो आवे तेटलो सरवाळो आ बाजुनो वर्ग करवाथी आववो जोईए। जो एवुं थाय तो आपेलो त्रिकोण काटकोण त्रिकोण छे नहीतर नथी एवुं मानवानुं। तो हवे आपणे पहेलुं चेक करीए के काटकोण त्रिकोण आ माप छे ए काटकोण त्रिकोणना छे। तो एना माटे शुं करवानुं आ बंने नानी बाजू छे एटले आ बंनेनो वर्गनो सरवाळो लेवानो अने बराबरनी सामे आ मूकवानुं। एटले के आवी रीते आम 7 નો વર્ગ વત્તા 24 નો વર્ગ બરાબર 25 નો વર્ગ। હવે 7 નો વર્ગ 7 49 થાય અને 24 નો વર્ગ 576 થાય અને 25 નો વર્ગ 625 થાય। હવે આ બંનેનો સરવાળો કરીએ એટલે 625 થાય। આ બંનેનો સરવાળો 625 થાય અને આ તો 625 છે જ। आ जो बंनेना माप समान आवी जाए तो आपेल त्रिकोण जे छे अथवा तो आ बाजुओना माप छे ए काटकोण त्रिकोण बाजुओना माप छे तेम कहेवाय। तेथी आपेल त्रिकोण काटकोण त्रिकोण छे। हवे जो काटकोण त्रिकोण जे काटकोण त्रिकोण होय तेना कर्णनी लंबाई शोधो। तो कर्ण कोण थयो जे सौथी मोटी बाजू होय ए कर्ण थाय। तो आ त्रणेय बाजुओमां सौथी मोटी बाजू कोण छे तो के आ 25 सेमी छे ते एटले आपणे सीधुं लखी नाखशुं के कर्णनी लंबाई बराबर 25 सेमी। बस आटलू ज करशो एटले दाखलो पूरो थयो। बीजो विकल्प जोईए तो 3 सेमी 8 सेमी ने 6 सेमी आप्या छे। हवे एमांथी सौथी मोटी लंबाई वाळुं आ छे तो आपणे एने कर्ण तरीके लेशुं अने आ बंने बाजू तरीके लेशुं। एटले आ बंनेनो वर्गनो सरवाळो करीशुं बराबर आनी सामे वर्ग करीने मूकीशुं। तो 3 નો વર્ગ વત્તા 6 નો વર્ગ बराबर 8 નો વર્ગ। 3 નો વર્ગ 9 થાય, 6 નો વર્ગ 36 થાય અને 8 નો વર્ગ 64 થાય। હવે આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 9 ને 6 15 થાય, 36 9 ને 6 15 નો પાછળો વધી 1 4 3 ને 1 4 અને અહીં 64 આવ્યું। એટલે અહીંયા એમ કહેવાય કે આ બંને સમાન નથી આવ્યા, નોટ ઇક્વલ ટુ। એટલે આપેલી બાજુઓના માપ તેથી
આપેલી બાજુઓના માપ કાટકોણ ત્રિકોણના નથી. જો આ કાટકોણ ત્રિકોણ ન હોય તો એમાં આગળ આપણે કર્ણની લંબાઈનો આન્સર દેવાની કોઈ જરૂર રહેતી નથી. ત્રીજો વિકલ્પ 50 સેમી, 80 સેમી અને 100 સેમી. એમાં 100 સેમી એટલે કર્ણ, આ બે બાજુનો વર્ગ લેશું. તો 50નો વર્ગ વત્તા 80નો વર્ગ બરાબર 100નો વર્ગ. તો 50નો વર્ગ એટલે 50 50 25. વર્ગ કરશું એટલે 2 વાર મીંડા આવે એટલે 2 વાર મૂકી દઈએ. 8નો જો 80નો 80 ગુણ્યા 80 ન કરે, પણ 8નો 8 સાથેનો ગુણાકાર ઠ્યો 64 થાય. હવે વર્ગ કરીએ તો 2 મીંડા ચડાવવાના, 4 ઘાત કરીએ તો 4 મીંડા ચડે એટલે 2 મીંડા. હવે અહીંયા જેટલા મીંડા હોય એના ડબલ મીંડા આપણે મૂકવાના. તો 1નો વર્ગ 1 થાય અને 2 મીંડા છે એટલે 4 મીંડા વર્ગ થાય એટલે 4 શૂન્ય લાગે. એટલે આ રીતે થયું. હવે આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 0 અને 0, 5 ને 4 9 અને 6 ને 2 8 ઇક્વલ ટુ. હવે આ બંને સમાન છે? નથી સમાન. સમાન નથી તો આપેલા બાજુઓના માપ કાટકોણ ત્રિકોણના નથી. તેથી આપણે આની કર્ણની લંબાઈ શોધવાની કોઈ જરૂર રહેતી નથી. ચોથો વિકલ્પ 13 સેમી, 12 સેમી ને 5 સેમી. એમાં 13 સેમીને આપણે કર્ણ કહીશું, આ બાકીની બે બાજુઓ છે. તો એ બંનેનો વર્ગનો સરવાળો કરીશું એટલે 12નો વર્ગ વત્તા 5નો વર્ગ બરાબર 13નો વર્ગ. તો 12નો વર્ગ 144 થાય, 5નો વર્ગ 25 થાય અને 13નો વર્ગ 169 થાય. આ બંનેનો સરવાળો કરશો એટલે 5 ને 4 9, 4 ને 2 6, 1 નો 1 169 અને આ બાજુ પણ 169 આવ્યા. તેથી આપણે કહીશું કે આપેલ બાજુઓના માપ કાટકોણ ત્રિકોણના છે. હવે જો કાટકોણ ત્રિકોણના હોય તો આની તમારે કર્ણની લંબાઈ કહેવાની. હવે કર્ણની લંબાઈ બરાબર. હવે આમાંથી મોટી બાજુ એ કર્ણ એટલે કે આપણે આ બાજુ લીધી એ કર્ણની બાજુ થઈ ગઈ એટલે 13 સેમી થાય. હવે જે બાકીના વચ્ચેના દાખલા છે એ સાબિતીના છે, એટલે કે રાઇડર છે અને એની કોઈ જરૂરિયાત રહેતી નથી. છતાં તમારે જો કરવું હોય તો તમે તમારી રીતે પ્રયત્ન કરી શકો છો. અહીંયા આપણે માત્ર ગણતરીવાળા દાખલાઓ લીધેલા છે. તો દાખલા નંબર 9. હવે દાખલા નંબર 9ની આપણે રકમ જોઈએ તો 10 મીટર લાંબી એક નિસરણી જમીનથી 8 મીટર ઊંચી આવેલી એક બારીને અટકે છે. નિસરણીના નીચેના છેડાનું દિવાલના તળિયાથી અંતર શોધો. હવે આની અંદર શું કરવાનું? આ એક જમીન છે. હવે આ જમીનને લંબ એક દિવાલ છે અને આ દિવાલની અહીં બારી છે. ત્યાં સુધી અટકે 10 મીટર લાંબી એક નિસરણી. હવે નિસરણી હંમેશા ક્રોસમાં જ રહે. આપ સૌ જાણો છો કે નિસરણી સીધી દિવાલ સાથે રહે નહીં, અને ક્રોસમાં મૂકવી પડે, એટલે કે આ રીતે ત્રાસી મૂકવી પડે. આ નિસરણી થઈ. નિસરણી 10 મીટર લાંબી, જેની લંબાઈ છે 10 મીટર. 10 મીટર લાંબી એક નિસરણી જમીનથી 8 મીટર ઊંચી આવેલી એક બારીને અટકે છે. આ જમીનથી 8 મીટર ઊંચી આવેલી છે એક બારી છે, અહીંયા બારી.
દિવાલને એક બારી છે તો આની લંબાઈ થઈ 8 મીટર, 8 મીટર થઈ અને આ છે દિવાલ. 8 મીટર ઊંચે આવેલી એક બારીને અટકે છે. નિસરણીના નીચેના છેડાનું દિવાલના તળિયાથી અંતર શોધો. આ દિવાલ છે એનું આ તળિયું છે અને નિસરણીનો આ નીચેનો છેડો છે. તો આપણને મેળવવાનું કીધું છે આ અંતર, આ બંને છેડાઓ વચ્ચેનું, એટલે કે દિવાલનો તળિયું અને નિસરણીનો નીચેનો છેડા વચ્ચેનું અંતર શોધવાનું કીધું છે. હવે આ દાખલો ઓલરેડી અંતર અને ઊંચાઈની અંદર પણ તમારે ગણવાનો આવશે. અહીંયા તો છે જ, પણ અંતર અને ઊંચાઈનું ચેપ્ટર છે તેમની અંદર પણ આવા જ દાખલાઓ ગણવામાં આવશે. હવે આને નામકરણ આપી દઈએ એ, બી અને સી. તો આપણે એ બી તરીકે શું લેશું તો કે દિવાલની ઊંચાઈ. એ બી બરાબર દિવાલની ઊંચાઈ કેટલી આપણને આપવામાં આવી છે તો કે 8 મીટર, 8 મીટર. પછી એસી શું છે તો કે નિસરણીની લંબાઈ, નિસરણીની લંબાઈ અને એનું માપ આપણને આપ્યું છે 10 મીટર. બીસી આપણને મેળવવાનું કીધું છે. બીસી શું છે તો કે દિવાલનો તળિયું અને નિસરણીના છેડા વચ્ચેનું અંતર, નીચેના છેડા વચ્ચેનું અંતર આપણને મેળવવાનું કીધું છે. એટલે કે દિવાલ અને નિસરણીના નીચેના છેડા વચ્ચેનું અંતર. આ આપણે મેળવવાનું છે. હવે આનો પાયથાગોરસના સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરવાનો છે, કારણ કે કોઈ પણ કાટકોણ ત્રિકોણ આપેલો હોય અને કાટકોણ ત્રિકોણની અંદર બે બાજુના માપ તમારી પાસે હોય તો ત્રીજી બાજુનું માપ તમે મેળવી શકો છો. એટલે ત્રિકોણ એબીસી માટે કાટકોણ ત્રિકોણ એબીસી માં એસીનો વર્ગ એટલે કે કર્ણનો વર્ગ બરાબર બે બાજુના વર્ગનો સરવાળો, જે તમે પ્રમેયની અંદર ઓલરેડી શીખીને આવ્યા છો. એટલે કે એસીનો વર્ગ બરાબર એબીનો વર્ગ પ્લસ બીસીનો વર્ગ. કિંમત મૂકી દો. એસી એટલે 10, એનો વર્ગ બરાબર એબી એટલે 8નો વર્ગ અને બીસી આપણે મેળવવાનું છે. 10નો વર્ગ 100 થાય, 8નો વર્ગ 64 થાય અને બીસીનો વર્ગ. હવે આપણે 100માંથી 64 બાદ કરીશું એટલે બીસીનો વર્ગ બરાબર 100 માઇનસ આ બાજુ આવશે એટલે માઇનસ થશે. 100 માઇનસ 64. હવે 100માંથી આપણે 64 બાદ કરીશું તો 36 વધે અને હવે આ વર્ગ બરાબર છે તો આપણે બીસી બરાબર લઈશું તો અહીંયા સામે વર્ગમૂળ લાગે તો 36નું વર્ગમૂળ થાય 6 એટલે 6 સેમી આવ્યું. તેથી દિવાલના તળિયા અને નિસરણીના નીચેના છેડા વચ્ચેનું અંતર 6 સેમી. જે માપ આપ્યું હોય તે એકમ લગાડવાનું. મીટર આપ્યું તો મીટર, સેમી આપ્યું હોય તો સેમી. 6 સેમી છે. દાખલા નંબર 10. હવે 18 મીટર ઊંચા શિરોલંબ થાંભલાના ઉપરના છેડાથી 24 મીટર લાંબા તારનો એક છેડો જોડાયેલો છે. તે તારનો બીજો છેડો એક ખીલા સાથે જોડાયેલો છે. થાંભલાના આધારથી કેટલા અંતરે ખીલો લગાડવામાં આવે તો તાર તંગ રહે. તંગ એટલે એકદમ ટાઈટ રહે. ફરીવાર 18 મીટર ઊંચો શિરોલંબ થાંભલા. હવે થાંભલો હંમેશા જમીન હોય. આ જમીન છે, આપણે સીધો નહીં દોરી શકીએ. આ જમીન હોય તો હું સીધો દોરું તો આવી રીતે આમ થાય અને અહીંથી તાર બાંધેલો હોય અને એ તાર અહીંયા બાંધેલો હોય એટલે એકદમ ટાઈટ રહે. એ રીતે થાંભલો સીધો રહેવો જોઈએ.
તાર જે બાજુ હોય એની સામેની બાજુએ તાણીઓ, જેને આપણે તાણીઓ કહીએ છીએ આપણી ભાષાની અંદર, તાણીઓ બાંધેલો હોય એટલે તાર. તો અહીંયા આપણે કાટકોણ કેવી રીતે બતાવવો થાંભલાને? તો આવી રીતે આ થાંભલો છે, આ જમીન છે, આ જમીન, અને આ થાંભલો છે, થાંભલો. હવે 18 મીટર એની ઊંચાઈ છે, આની ઊંચાઈ 18 મીટર છે, 18 મીટર. હવે આ થાંભલા ઉપરના છેડેથી, આ ઉપરનો છેડો, ઉપરના છેડેથી 24 મીટર લાંબો તાર, એક છેડો અહીંયા ઉપર જોડાયેલો છે અને તારનો બીજો છેડો ખીલા સાથે જોડાયેલો. ખીલો એટલે અહીંયા ખીલો મારેલો હોય જમીન સાથે, તેની સાથે જોડાયેલો છે. એટલે આ કાટકોણ ત્રિકોણ તૈયાર થઈ ગયો. અને આ છે તાર, તાર જેની લંબાઈ છે 24 મીટર, 24 મીટર છે. થાંભલાના આધારથી, આ થાંભલો છે, થાંભલાના આધારથી ખીલાનું અંતર, આ ખીલો છે, ખીલો અહીંયા મારેલો છે, આ ખીલા વચ્ચેનું અંતર મેળવવાનું છે. વિદ્યાર્થીઓ, હમણાં જ આપણે દાખલો આની પહેલાંનો જે જોયો એના જેવો જ છે. કાટકોણ ત્રિકોણ છે, એમાં બે બાજુના માપ આપી દીધા છે, ત્રીજી બાજુનું માપ આપણને પાયથાગોરસના સિદ્ધાંત અનુસાર મળશે. તો પહેલાં આપણે વિગત લખી લઈએ. આકૃતિમાં નામકરણ કરવા માટે થઈને કોનું કયું નામ છે એ આપણે કરવા માટે થઈને આપણે નામ આપવું પડે. હવે AB એટલે થાંભલાની ઊંચાઈ, AB બરાબર થાંભલાની ઊંચાઈ, તો 18 મીટર છે. પછી AC એટલે તારની લંબાઈ, AC બરાબર તારની લંબાઈ જે 24 મીટર છે, બરાબર 24 મીટર. BC એટલે થાંભલા અને તારના ખીલા વચ્ચેનું અંતર, થાંભલા અને ખીલા વચ્ચેનું અંતર, વચ્ચેનું અંતર જે આપણે મેળવવાનું છે. હવે અહીંયા નામકરણ આપી દીધું છે, કાટકોણ ત્રિકોણ છે, તો આપણે પાયથાગોરસનો સિદ્ધાંત લગાડશું ત્રિકોણ ABC માટે. કાટકોણ ત્રિકોણ, કાટકોણ ત્રિકોણ ABCમાં કર્ણનો વર્ગ બરાબર બે બાજુના વર્ગનો સરવાળો, એટલે કે ACનો વર્ગ બરાબર ABનો વર્ગ વત્તા BCનો વર્ગ. AC 24 છે, AB 18 છે અને BC આપણે મેળવવાનું છે. હવે 24નો વર્ગ 576 થાય, 576, 18નો વર્ગ થાય 324 વત્તા BCનો વર્ગ. હવે આને આમાંથી બાદ કરો, આને આમાંથી બાદ કરો તો BC વર્ગને સૂત્રનો કરતા કરી દો, આમ જાય એટલે માઇનસ થાય, 576 માઇનસ 324. હવે આપણે આમાંથી આ બાદ કરીએ તો BCનો વર્ગ બરાબર 252 વધ્યો. હવે આ વર્ગ દૂર કરવો હોય તો સામે વર્ગ મૂળ લાગે, એટલે BC બરાબર વર્ગમૂળની અંદર 252. હવે 252નું વર્ગમૂળ આપણે કાઢવાનું છે. તો કેવી રીતે કાઢવું? તો આપણે અગાઉ અવયવની રીતના દાખલાઓ શીખેલા છીએ, તેનો ઉપયોગ કરવાનો અને વર્ગમૂળ કાઢવા પ્રયત્ન કરવાનો, જેટલું નીકળે તેટલું. 252. હવે બેકી સંખ્યા છે એટલે બેય ભાગ ચાલશે. છેલ્લો અંક 2 છે એટલે બેકી સંખ્યા છે એટલે બેય ભાગ ચાલે. તો 2, 2 એકા 2, 2 દુ 4 થાય, 1 વધે એટલે 12 થયા, 2 6 12. હવે આના હજી પણ આ 6 છે એ બેકી સંખ્યા છે એટલે બેય ભાગ ચાલશે, એટલે 2 6 12, 2 6 12, 2 તેરી 6. હવે 63 આવ્યા એટલે એકી સંખ્યા આવી, તો એકી સંખ્યા વડે ભાગ ચાલે એટલે 3 વડે ચલાવીએ તો 21 તેરી 63 થાય. હજી ફરી વાર હજી ભાગ ચાલશે, 3 સત્તા 21 થાય અને 7 એકા 7. હવે આ 2 હોય તો 2નો વર્ગ થયો, 2નો વર્ગનું જ્યારે વર્ગમૂળ કાઢશું ત્યારે એ 2 થઈ જાય. 2 વાર 3 હોય તો વર્ગમૂળ નીકળે એટલે 3 થઈ જાય. આ સંખ્યા ફરીવાર બીજો અંક નથી એટલે આ વર્ગમૂળની અંદર રહેશે. આ જે 2 આવ્યા એ 2નો ગુણાકાર કરી નાખો, 3 દુ
છ અને નો ફાવે તો આવી રીતે કરવું જુઓ, નહીતર ડાયરેક્ટ આવી રીતે લખવાનું, આવી રીતે જુઓ 3 દુ 6 અને વર્ગમૂળમાં 7. પણ જો તમને ન ફાવે તો અહીંયા 2 વાર કેટલી વાર આવ્યા? 2 વાર આવ્યા, તો 2નો વર્ગ થઈ ગયો. જો આમ 2નો વર્ગ ગુણ્યા 3નો વર્ગ અને ગુણ્યા 7, જેટલા વર્ગ છે એનું વર્ગમૂળ નીકળી શકે. એટલે વર્ગમૂળની બહાર આ 2 વર્ગ છે, 2ની માથે વર્ગ છે એટલે વર્ગમૂળ નીકળે એટલે 2 થઈ જાય. 3ની માથે વર્ગ છે, વર્ગમૂળ નીકળે એટલે 3 થઈ જાય, એટલે આમ થયું 3. હવે વર્ગમૂળ 7 2 વાર નથી, વર્ગ નથી એટલે ન નીકળે એટલે 7. 3 દુ 6 વર્ગમૂળમાં 7, તો પણ એ જ જવાબ આવશે. આટલા સેમી આવ્યું, સોરી મીટર છે એકમ બીસી. તેથી આપણે લખીશું કે થાંભલા અને તારના ખીલા વચ્ચેનું અંતર 6 વર્ગમૂળમાં 7 મીટર છે. દાખલા નંબર 11. એક વિમાન મથકની ઉત્તર દિશામાં 1000 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉડે છે. એ જ સમયે બીજું એક વિમાન એ જ વિમાન મથકની પશ્ચિમ દિશામાં 1200 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉડે છે. 1.5 કલાક એટલે 1.1 એટલે 1.5 કલાક કહેવાય. 1.5 કલાક પછી આ વિમાનો એકબીજાથી કેટલા દૂર હશે? બંને વિમાન વચ્ચેનું અંતર શોધવાનું છે. આ વિમાનો એકબીજાથી કેટલા દૂર હશે? હવે દિશાઓ તો આપ સૌ જાણો છો કે આ દિશા છે, એમાં આ ઈસ્ટ એટલે પૂર્વ દિશા, વેસ્ટ એટલે પશ્ચિમ દિશા, નોર્થ એટલે ઉત્તર દિશા અને સાઉથ એટલે દક્ષિણ દિશા. હવે આ વિમાન મથક છે, બરાબર, અહીંયા વિમાન મથક છે. એક વિમાન મથકની ઉત્તર દિશામાં 1000 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉડે છે. તો ઉત્તર દિશા અહીંયા થઈ એટલે વિમાન અહીંયા ઉડે છે. આ વિમાન ઘર છે. ઉત્તર દિશામાં અહીંયા ઉડે છે એક વિમાન 1000 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપથી ઉડે છે. એ જ સમયે આ જ્યારે ઉડતું હોય ત્યારે એક વિમાન અહીંયા ઉડતું હોય, એ જ સમયે બીજું એક વિમાન આ જ વિમાન ઘરની ઉપર પશ્ચિમ દિશામાં ઉગે છે. એટલે આ ઉત્તર દિશા, આ પૂર્વ દિશા, આ પશ્ચિમ દિશા, આ દક્ષિણ દિશા. તો પશ્ચિમ દિશામાં બીજું વિમાન અહીંયા ઉડે છે, એટલે એક વિમાન અહીંયા ઉડે છે અને એક વિમાન અહીંયા ઉડે છે. તો આના ઉપરથી કેવો આકાર થાય? જુઓ, આવો આકાર થાય. આવો આકાર થયો. એક વિમાન છે, વિમાન એકનું સ્થાન અને અહીંયા આ વિમાન 2નું સ્થાન, હવે પહેલું જે વિમાન છે એ 1000 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ઉડે છે. આ એની ઝડપ છે, પણ અંતર નથી. અહીંથી આ વિમાન ઘરથી કેટલું ઉપર છે એ અંતર નથી, અને અહીંથી આ કેટલું દૂર છે એ અંતર નથી. હવે આપણને શોધવાનું કીધું છે આ બંને વિમાનો વચ્ચેનું અંતર. આ બંને વિમાન વચ્ચેનું અંતર એટલે કર્ણ શોધવાનો કીધો છે. આ રીતનો કર્ણ મેળવવાનો કીધો છે. એટલે આ બંને વિમાન વચ્ચેનું અંતર. તો પહેલાં આ જે ઝડપ આપી છે એ ઝડપ ઉપરથી આપણે પહેલાં એમની વચ્ચેનું અંતર મેળવશું. આ વિમાન ઘર વચ્ચેનું અંતર મેળવશું. તો ઝડપનું સૂત્ર તમે સૌ જાણો છો કે ઝડપ બરાબર અંતર ભાગ્યા સમય. હવે નામ આને આપી દઈએ. આ એ સ્થાનિક આપણું જે વિમાન મથક છે તે છે આ વિમાન મથક. હવે
પછી આને બી આપી દઈએ, આને સી નામ આપી દઈએ। હવે આપણે શોધવાનું છે અંતર, તો આને આ બંને ગુણાકાર થઈ જાય એટલે અંતર બરાબર ઝડપ ગુણ્યા સમય। હવે ઝડપ પહેલા વિમાન માટે છે બરાબર, પ્રથમ વિમાન માટે, પ્રથમ વિમાન માટે અંતર બરાબર ઝડપ કેટલી છે તો કે 1000 કિમી પ્રતિ કલાક છે, ગુણ્યા સમય આપણને આપ્યો છે 1 કલાક અને 1/2, 1.1/2। હવે આને કેવી રીતે લખવા તો કે આને પૂર્ણાંક કાઢી નાખો, 2 એકા 2, આ બેનો જે ગુણાકાર આવે એની અંદર આ 1 એડ કરવાનો, તો 2 એકા 2, 2 ને 1 3, એટલે 3/2 કલાક થઈ, કલાક બરાબર। તો 3/2 કલાક થઈ, તો કલાક અંશમાં કલાક છેદમાં એટલે ઉડી ગઈ, એટલે એકમ આવશે કિલોમીટર। હવે બીજું કે આ 500 ગુણ્યા 1000, 5 તેરી 15, 1500 કિમી આવ્યું। તો અહીંથી અહીંયા સુધીનું અંતર છે એ 1500 કિમી છે, કિલોમીટર। હવે વિમાન બીજા માટે આપણે કેટલા કિલોમીટર એ દૂર છે એ આપણે હવે મેળવીએ। બીજા વિમાન માટે, વિમાન 2 માટે અથવા તો બીજા વિમાન માટે હવે અંતર બરાબર ઝડપ ગુણ્યા સમય। ઝડપ છે 1200 કિમી, ઝડપ 1200 કિમી છે, તો 1200 ગુણ્યા 1200 ગુણ્યા એનો એકમ લખીએ કિમી છેદમાં કલાક, અને 3/2 કલાક। તો આ કલાક ગયા એટલે કિમીમાં આવશે। હવે અહીંયા 2 6 એટલે 600, 6 તેરી 1800 કિલોમીટર થશે, 1800 કિમી। તો આ બીજું વિમાન છે એ વિમાન ઘરથી 1800 કિમી દૂર છે, એટલે આ 1800 કિમી। હવે આ બે બાજુઓના માપ આવી ગયા, આપણે કર્ણનો ઉપયોગ કરશું એટલે કર્ણનું માપ મેળવશું એટલે બે વિમાન વચ્ચેનું અંતર મળી જશે। એટલે હવે પાયથાગોરસનો સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરશું। ત્રિકોણ કાટકોણ ABC માટે માં કર્ણ કોણ થશે, જો BCનો વર્ગ, BCનો વર્ગ એટલે કર્ણ થયો, BCનો વર્ગ બરાબર ACનો વર્ગ વત્તા ABનો વર્ગ, અથવા ABનો વર્ગ વત્તા ACનો વર્ગ બરાબર BCનો વર્ગ। તો BCનો વર્ગ કર્ણ BC છે એટલે ABનો વર્ગ વત્તા ACનો વર્ગ। હવે BC એટલે બે વિમાન વચ્ચેનું અંતર એ મેળવવાનું છે, AB એટલે 1800 કિમી અને AC એટલે 1500 કિમી। હવે આપણે 18નો વર્ગ લેવાનો તો 324 થાય, 18નો વર્ગ 324 થાય। હવે એની પાછળ આપણે 2 મીંડા છે એટલે 4 મીંડા લગાડીશું, 324। હવે એની પાછળ અહીંયા 2 મીંડા છે એટલે વર્ગ કરશું એટલે 4 મીંડા લગાડવાના, વત્તા 15નો વર્ગ 225 થાય, તો 2 મીંડા છે એના 4 મીંડા લગાડી દો। હવે આ બેનો સરવાળો કરવાનો એટલે સરવાળો આવશે 54 9 અને એની પાછળ 4 મીંડા। હવે આપણે આને જરાક અલગ પાડી દઈએ એટલે શું છે, આપણને વર્ગમૂળ કાઢવાનું આવે છે। આ BC વર્ગ બરાબર છે, આ BC વર્ગ બરાબર છે, તો આપણે BC બરાબર શોધવું, સામે વર્ગમૂળ લઈ લેવાનું, એકમ દશક 100 1000 10,000 લાખ ને 10 લાખ 54,90,000। હવે આને આપણે અલગ કરી નાખીએ છે આવી રીતે, આમ 559 ગુણ્યા આ એકની પાછળ 1 2 3 ને 4 મીંડા મૂકી દઈએ એટલે આ અલગ થઈ ગયું। એટલે શું છે, આપણે એટલાનું જ વર્ગમૂળ કાઢવાનું, પછી આનું વર્ગમૂળ તો નીકળી જશે, 10,000 છે એટલે એનું વર્ગમૂળ 100 થઈ જાય। હવે આનું વર્ગમૂળ આપણે સાઈડમાં કાઢી લેવાનું નિસરણીનો ઉપયોગ કરીને, તો 549,
ત્રણેય ભાગ ચલાવો, કારણ કે આ એકી સંખ્યા છે એટલે એકી સંખ્યા વડે ભાગ ચાલશે. તો 3 એકા 3, 2 વધ્યા 3 અઠ્ઠા 24, 3 તેરી 9. હવે 3 ફરીવાર તો 6 તેરી 18 ને 3 એકા 3. હવે 61 આવ્યા, 61 એકા 61. હવે આ 2 વાર આવ્યા તો 2 વારનું વર્ગમૂળ 1 વાર, 3 બહાર નીકળી જાય એટલે આવી રીતે આમ થયું 3, પછી વર્ગમૂળમાં આનું 61નું નીકળે નહીં. હવે આનું વર્ગમૂળ તમે જાણો છો કે 10,000 છે, એનું વર્ગમૂળ 100 થઈ જાય. તો હવે આ બંનેનો ગુણાકાર કરી નાખો તો 100 ગુણ્યા 3 એટલે 300. વર્ગમૂળમાં 61. હવે આ જે માપ આવ્યું કિમીમાં આવ્યું, કિલોમીટરમાં માપ આપણને આપેલું છે BC. તેથી બે વિમાન વચ્ચેનું અંતર 300 વર્ગમૂળમાં 61 કિમી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પેપર સોલ્વ કરશો તો તમને વધારે આ ચેપ્ટરના દાખલાઓ વિશે વધારે માહિતીની જાણકારી મળશે. એટલે પેપર પણ સોલ્વ કરવાના અને ટેક્સ્ટ બુકના દાખલાઓ પણ તમે તૈયાર આ રીતે કરી શકો છો.